and welcome all of you. This is the fourth video of the chapter Optics. In last video we discussed the term refraction. Refraction, it is the property of light. Also study the definition of refractive index, relative refractive index, absolute refractive index. Okay, now in this video we are going to start the next part of the refraction, and that is the illustration of refraction. Okay, the definition of refraction, it is the bending of light when light travels from one medium to another medium with different optical density or with different refractive index. Okay, suppose this is the interface, this is the xy, it is the interface, it separates the two media. This is the medium first and this is the medium second. We assume that the first medium is the rarer medium and second medium is the denser medium. Second medium is the denser medium. The line which is perpendicular to the interface, that is called as the normal. That is called as the normal. This is the incident ray. This is the incident ray. We have to forward this incident ray in second medium as a dotted line. This is the original path. When the light travels from one medium to another medium, its direction gets changed. There is a bending of light. And when light travels from rare medium to denser medium, then refracted light bends toward the normal. Actually हा असा रेज आहे, तो काय होतो, तो नॉर्मल कडे बेंड होतो. पा जर रेअर कडून डेन्सर कडे जर प्रोपोगेट होत असेल लाईट, तर म्हणजे तुम्हाला ऑब्झर्वेशन या पद्धतीने मिळेल. दॅट इज this is the angle of refraction, this is the angle of incidence. Then angle of incidence is always greater than angle of refraction when light travels from rare medium to denser medium. जर याच्या उलट जर डेन्सर कडनं जर रेअर कडे जर प्रोपोगेट होत असेल, द अँगल ऑफ रिफ्रॅक्शन इज ग्रेटर दॅन अँगल ऑफ इन्सिडन्स अँड रिफ्रॅक्टेड रे विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल. मग तुम्हाला त्याचं जे ऑब्झर्वेशन आहे ते ऑब्झर्वेशन या अशा पद्धतीने मिळेल. इट इज द बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल इन दिस कंडिशन. ओके, मग when it is the bending of light and light travels from one medium to another medium with a different optical density. Suppose its refractive index is 1 and this is the refractive index of second medium is m2. These both refractive index are unequal. This is property important property. Then this phenomenon is called as a refraction. ही डेफिनेशन आपण मागच्या व्हिडिओमध्ये पाहिलीच आहे. पहा पुन्हा एकदा रिपीट करतो. रिफ्रॅक्शन इज डिफाइंड ॲज इट इज अ बेंडिंग ऑफ लाईट when light travels from one medium to another medium with different optical density or with different refractive index, and that phenomenon is called as a refraction. आता रिफ्रॅक्शनचं काही एक आपण एक्झाम्पल पाहणार आहोत. when we look to the object which is inside the pond, समजा एक पाण्याचा तलाव आहे, ह्या ठिकाणी एक ऑब्जेक्ट आहे. दिस इज द ऑब्जेक्ट, this is the object and this is the top surface of the water. हा एक water आहे. पहा, when observer look, this is the observer, this object, there is the water medium. What happens, this object is raised than actually it is. म्हणजे जो काही तो ऑब्जेक्ट जेवढ्या डेप्थला आहे तेवढ्या त्या डेप्थला आपल्याला दिसणार नाहीये. ड्यू टू द रिफ्रॅक्शन द ऑब्जेक्ट विल बी रेज. तो इथं कुठंतरी आपल्याला आलेला दिसेल, तो ऍक्च्युली जिथं आहे तिथं तो न दिसता थोडासा वर आलेला दिसेल. ओके, दिस इज फेनॉमिनॉन ड्यू टू द रिफ्रॅक्शन. ड्यू टू द रिफ्रॅक्शन. मग ऍक्च्युली रिअल मध्ये ऑब्जेक्ट कुठं आहे, इथं. मग ह्या टॉप सरफेस पासून तर इथं एवढी जी काही डेप्थ असेल त्या डेप्थला म्हणतात पहा, दॅट डेप्थ इज कॉल्ड ॲज द रिअल डेप्थ. रिअल डेप्थ. Due to the refraction, this object appears raised than actually it is. जिथं आहे तिथं न दिसता तो थोडासा वर दिसेल. जिथं तो दिसेल म्हणजे त्याची हा तो ऑब्जेक्ट असेल. ओ इज द ऑब्जेक्ट, आय इज द इमेज. आय इज द इमेज. जिथं इमेज मिळेल दॅट डिस्टन्स इज कॉल्ड ॲज द ॲपरंट डेप्थ. ॲपरंट डेप्थ. ॲपरंट डेप्थ. मग ही ॲपरंट डेप्थ झाली आणि हे काय झाली, रिअल डेप्थ झाली. मग आपल्याला रिअल डेप्थ रिप्रेझेंट करताना आपण आर हे नोटेशन वापरणार आहोत आणि ॲपरंट डेप्थ साठी कॅपिटल ए.
ओके, मग हे जो फिनॉमिनन मिळणार आहे किंवा ऑब्झर्वेशन जे मिळणार आहे ते कशामुळे मिळणार आहे? ड्यू टू द रिफ्रॅक्शन. किंवा दुसरं एक्झाम्पल आपण घेऊ. फॉर एक्झाम्पल, धी इज द बकेट containing the water and we have to keep one coin at the bottom of bucket. This coin appears less than actually it is. तो इथं कुठंतरी असेल, म्हणजे तो जिथं आहे ऍक्च्युअली ती असेल, ती काय असणार आहे? दॅट इज कॉल्ड एज द रिअल डेप्थ. आणि जो जिथं दिसेल तो असणार आहे आपला ॲपरंट डेप्थ. ओके, हे एक रिफ्रॅक्शनचं एक एक्झाम्पल आहे. अनदर एक्झाम्पल, सपोज this is the glass containing water and the one stick or pencil kept obliquely inside the glass. At the point of incidence, this pencil get bends. ती काय होईल? ती पेन्सिल अशी बेंड झालेली दिसेल पहा. इथं अशी न दिसता ती बेंड झालेली दिसेल. दॅट इज द ड्यू टू द रिफ्रॅक्शन. ओके, these are the some examples of the refraction. आपल्याला ह्या व्हिडिओमध्ये ती रिअल डेप्थ आणि ॲपरंट डेप्थ म्हणजे याच्यामध्ये आपल्याला एक फॉर्म्युला इस्टॅब्लिश करायचा आहे. द रिलेशन बिटवीन रिअल डेप्थ, ॲपरंट डेप्थ अँड रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स. एक फॉर्म्युला पाहिजे आहे किंवा रिअल डेप्थ आपण त्या फॉर्म्युलावरनं कॅल्क्युलेट करू शकतो. आपल्या कोणत्याही दोन व्हॅल्यू याच्यातल्या माहीत असतील तर आपण तिसरी व्हॅल्यू कॅल्क्युलेट करू शकतो पहा. मग त्याचं एक डेरिव्हेशन आपल्या इथं पाहिजे आहे. ओके, ओके, आपण एक फिगर कन्सिडर करणार पहा. धी इज द ग्लास स्लॅब. हा एक ट्रान्सपरंट ग्लास स्लॅब असेल ज्याची रेड कलरची जी तुम्हाला बॉर्डर दिसते तो काय असणार आहे? दॅट इज द ग्लास स्लॅब. अँड धी इज द इन्सिडंट रे. आता ह्या इथं ज्यावेळेस रे ह्या बॉटम पासून हा प्रोपोगेट होईल, देन हिअर अँगल ऑफ इन्सिडन्स इज इक्वल टू 0. म्हणजे इथं अँगल ऑफ इन्सिडन्स किती आहे? हा अँगल ऑफ इन्सिडन्स 0 आहे. म्हणजे अँगल ऑफ रिफ्रॅक्शन किती असणार आहे? ऑल्सो अँगल ऑफ रिफ्रॅक्शन इज इक्वल टू 0. फ्रॉम स्नेल्स लॉ, रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट अँड दॅट इज इक्वल टू साइन I अपॉन साइन R. धी द रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स. मग अँगल ऑफ इन्सिडन्स इज 0. इथं अँगल ऑफ इन्सिडन्स काय? 0 आहे. अँगल ऑफ इन्सिडन्स 0 असेल तर साइन 0 हा किती होतो? 0. आणि इट इज इक्वल टू साइन R. म्हणजे हा R इज इक्वल टू 0. म्हणजे इथं रिफ्रॅक्शन होणार नाही. म्हणजे ज्यावेळेस अँगल ऑफ इन्सिडन्स वेन द एनी इन्सिडेंट लाईट विच इज द स्ट्राईक ॲट द इंटरफेस नॉर्मली, देन इट इज द अनडेविएटेड. ती काय जाते? सरळ जाते. मग इथं एक ऑब्जेक्ट आहे. मग धीज द सेकंड रेज, आपण इमेज फॉर्म होताना आपल्याला 2 रेज लागणार आहेत. दुसरा रेज मी अशा पद्धतीने हा काय करतो? ड्रॉ करतो. धी द सेकंड रे. I have to require 2 rays for the formation of image. ओके, मग आता इथं आपण ग्लास स्लॅब घेतलेला आहे. इथं ऑब्जेक्ट आहे. आता लाईट कुठून कुठे ट्रॅव्हल होते? एक गोष्ट नेहमी लक्षात ठेवा. द लाईट इज ऑलवेज ट्रॅव्हल फ्रॉम ऑब्जेक्ट टू ऑब्झर्वर. म्हणजे ती डेन्सरकडनं रेअरकडे होते किंवा रेअरकडनं डेन्सरकडे होतं असं कन्सिडर करू नका. द लाईट इज ऑलवेज प्रोपोगेट फ्रॉम ऑब्जेक्ट टू ऑब्झर्वर. कारण ऑब्जेक्ट जिथं आहे त्याच्याकडनं लाईट रेज येत आहेत आणि त्याच्याकडनं येत आहेत म्हणून तो आपल्याला काय असतो? व्हिजिबल असतो. ओके, सपोज द एनी ऑब्जेक्ट विच इज द केप्ट इन व्हेरी डार्क, म्हणजे डार्क रूममध्ये आपण ठेवला किंवा खूप अंधारात ठेवला आणि तो आपल्याला दिसणार नाही बिकॉज ऑफ द लाईट रेज नॉट कमिंग फ्रॉम दॅट ऑब्जेक्ट. तो त्याच्याकडनं येणार नाही, त्याच्यामुळे तो आपल्याला दिसत नाहीये. तो केव्हा दिसतो? ज्यावेळेस त्याच्याकडनं लाईट रेज येतील. म्हणजे आपला हात दिसतोय असं आपण कन्सिडर करतोय. म्हणजेच लाईट रेज कुठून कुठे ट्रॅव्हल झालेत? विच इज ट्रॅव्हल फ्रॉम ऑब्जेक्ट टू ऑब्झर्वर. ओके, म्हणजे ऑब्जेक्ट इथं आहे, म्हणजे ही ग्लास आहे, ही ग्लास स्लॅब आहे. ओके, मग द लाईट रेज ट्रॅव्हल फ्रॉम दिस ग्लास मीडियम टू एअर मीडियम. इथलं जे मीडियम असणार आहे दॅट मीडियम इज एअर आणि हे जे मीडियम आपण कन्सिडर करणार आहोत दिस इज द ग्लास मीडियम. मग पहिल्या मीडियम म्हणजे हे आपलं पहिलं मीडियम झालं आणि हे आपलं दुसरं मीडियम झालं. मग याचा रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स आपण N1 कन्सिडर करू. N1 इट इज द रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स ऑफ ग्लास. आता थोडंसं टेक्स्ट बुकमध्ये थोडेसे नोटेशन चेंज झालेले आहेत पहा, ते तुम्हाला समजण्यासाठी थोडंसं क्रिटिकल जाईल. त्याच्यामुळे आपण आणखी थोड्या सोप्या पद्धतीने शिकू. म्हणजे हे आपण इथून लाईट प्रोपोगेट होईल त्याच्यामुळे हे पहिलं मीडियम
आणि हे दुसरं मीडियम, आणि याचा रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स किती कन्सिडर करणार होता आपण, एअरचा n2. मग इथं आपण रिप्रेझेंट करू n1 इट इज द रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स ऑफ ग्लास मीडियम, refractive index of glass medium. This is the first medium, okay? And n2 it is the refractive index of air medium. आणि air medium चा refractive index किती असतो, that is the constant असतो. आपण तो किती कन्सिडर केलाय, n2, and it is equal to n2 is equal to 1. तो किती असतो, हा 1 असतो पहा. ठीक आहे. आता हे झालं डेन्सर मीडियम आणि हे झालं रेअर मीडियम. When light propagate from denser medium to rarer medium, then refracted ray will bend away from the normal. म्हणजे त्याचा जो ओरिजिनल पाथ जो आहे तो हा ओरिजिनल पाथ आहे असा, परंतु तो ओरिजिनल पाथ मध्ये न जाता मीडियम चेंज झालाय, त्याच्यामुळे तो बेंडिंग होईल, आणि बेंडिंग होताना विच इज मूव अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो अशा पद्धतीने इकडे जाईल. ओके. मग सपोज दिस इज द नॉर्मल डिस्टन्स बिटवीन these two rays is x. We have to consider here point A, this is the point B, this is the point B. Okay, here there is the object and we have to call this as the point C, this is called as the point C. Object really इथं आहे, त्याच्यामुळे एवढी जी डिस्टन्स असेल ही काय असणार आहे, आपली रियल डेप्थ असेल. व्हॉट इज R is the real depth. We have to represent here R is the real depth. Then due to the refraction, आता तो इथं इन्सिडेंट झालेला आहे, म्हणजे हा जो अँगल असणार आहे, हा अँगल किती असणार आहे, दिस अँगल इज I, दिस अँगल इज I, अँगल ऑफ इन्सिडन्स. आता इथं ही एक लाईन आहे पहा, ही व्हर्टिकल लाईन, त्यानंतर ही सुद्धा एक व्हर्टिकल लाईन आहे. बोथ लाईन्स आर पॅरलल and this is the one line joined to them. This alternative angle, जर हा I असेल तर हा सुद्धा काय असणार आहे, I असेल. तर अल्टरनेटिव्ह अँगल्स आर इक्वल, त्याच्यामुळे हा सुद्धा आपण अँगल ऑफ इन्सिडन्स कन्सिडर करणार आहोत. ओके. आता ड्यू टू रिफ्रॅक्शन, म्हणजे आता हा ज्यावेळेस ऑब्झर्वर हा इथं आहे, तो ज्यावेळेस ह्या ऑब्जेक्टला पाहिल त्यावेळेस त्याची इमेज इथं न दिसता ती कुठंतरी दिसणार आहे. मग हा तो रे हा बॅक साईडला असा येईल, हा याचा ओरिजिनल पाथ या पद्धतीने, आणि ह्या लोकेशनला वी गेट द इमेज. I is the image of that object, and this distance is the apparent depth represented by A. A is the apparent depth. ओके. दिस इज द ॲपरंट डेप्थ, म्हणजे ऑब्जेक्ट जिथं असेल ॲक्च्युली ती असेल रिअल डेप्थ, आणि तो रिफ्रॅक्शनमुळे त्याची पोझिशन चेंज होईल, आणि जिथं दिसेल त्याला आपण काय म्हणतो, दॅट इज कॉल्ड ॲज अ ॲपरंट डेप्थ. त्याच्यामुळे फिगर लक्षात आली, फिगर समजून घ्या आधी. त्यानंतर पुन्हा हा इथं अँगल ऑफ रिफ्रॅक्शन असणार आहे, दिस इज द अँगल ऑफ रिफ्रॅक्शन. मग पुन्हा ह्या दोन लाईन पॅरलल आहेत, आणि एक स्ट्रेट कॉमन लाईन दोघांमधून ही इथं गेली आहे. जर हा अँगल ऑफ रिफ्रॅक्शन असेल तर हा सुद्धा अँगल ऑफ रिफ्रॅक्शनच असेल, बिकॉज ऑफ दिस टू लाईन्स आर पॅरलल. म्हणजे हा अँगल सुद्धा काय मिळणार आपल्याला, दॅट इज द अँगल ऑफ रिफ्रॅक्शन. ओके. ही फिगर समजून घ्या आधी. हे जे आहे हे आतलं मीडियम, हे ग्लास मीडियम आहे, त्याचा रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स, द ग्लास मीडियम हॅव्हिंग रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स n1, एअर मीडियम हॅव्हिंग रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स n2. R is the real depth, A is the apparent depth, where image is formed. जिथे इमेज फॉर्म होईल ती apparent depth असते पहा. I is the angle of incidence and R is the angle of refraction. Okay. Now, from Snell's law, आपल्या इथं काय करायचं आहे, कॉल करायचं आहे फ्रॉम स्नेल्स लॉ. From Snell's law. What is the statement, mathematical statement of Snell's law? The refractive index of second medium with respect to first is equal to sin I upon sin R. Sin I upon sin R. Or we can write here, that is the refractive index of second medium divided by refractive index first medium is equal to sin
I upon sin r, sin I upon sin r. Okay, this is the formula for Snell's law. Now cross multiplication, that is the n2 into sin r is equal to n1 into sin I. Okay, this is the modified form of the Snell's law. N2 refractive index of glass medium, N2 it is the refractive index of air medium, N1 it is the refractive index of glass medium, R is the angle of refraction and I is the angle of incidence. Okay, call this as equation number 1. आता in practice or in reality the actual condition is not shown by figure. ओके, म्हणजे ज्यावेळेस रियालिटीमध्ये आपण हे फेनॉमेनॉन ज्यावेळेस ऑब्झर्व करू त्यावेळेस दिस पॉईंट बी विच इज व्हेरी क्लोज टू पॉईंट ए, कारण ज्यावेळेस आपण खाली बॉटम साईडला पाहणार आहोत त्यावेळेस ऑब्जेक्टकडनं जे रेज येतील ते रेज एकदम क्लोज असणार आहेत. ओके, दिस इज द व्हेरी क्लोज अँड द बोथ रेज आर पॅरलल टू इच अदर. दोन्ही रेज काय असणार आहेत? पॅरलल असणार आहेत अँड दॅट रेज इज कॉल्ड ॲज द पॅरॅक्सियल रेज. पॅरॅक्सियल, त्याला काय म्हणतो आपण? पॅरॅक्सियल रेज. कारण दोन्हीही, कारण हा पॉईंट बी आपण आपल्या सोयीसाठी कन्व्हिनियन्ससाठी हा थोडासा लांब दाखवलाय, बट इन रिअल प्रॅक्टिस दिस पॉईंट बी इज व्हेरी क्लोज टू पॉईंट ए, जस्ट लाईक दॅट. तो असा आहे तर रिअल मध्ये तो असा असणार आहे. म्हणजे ही जर कंडिशन असेल, मग हे जर असं घेतलं ह्या पोझिशनला पॉईंट बी ए ला जर जवळ असेल देन दिस angle of incidence and angle of refraction are very small. ते किती असतात? व्हेरी स्मॉल असतात पहा. कारण आपल्या सोयीसाठी ते डिस्टन्स थोडंसं दाखवलंय, पण तो रिअल प्रॅक्टिसमध्ये बी पॉईंट हा एकदम एच्या क्लोज असणार आहे आणि बोथ रेज आर पॅरॅक्सियल और पॅरलल टू इच अदर. हे जर पॅरलल जर आपण घेतले, कारण हा इकडे घेतला तर इथं पहा, हा असा घेतला तर अँगल ऑफ इन्सिडन्स हा काय होईल? स्मॉल होईल. तशाच पद्धतीने अँगल ऑफ रिफ्रॅक्शन पण काय होणार आहे? स्मॉल होणार आहे. म्हणजे बोथ अँगल्स बिकम व्हेरी स्मॉल. ओके, ही कंडिशन आपल्याला इथं टाकायची. जर अँगल ऑफ इन्सिडन्स आणि अँगल ऑफ रिफ्रॅक्शन बोथ आर व्हेरी स्मॉल देन द साइन आय नियरली इक्वल टू ओनली आय. ऑल्सो इन केस ऑफ टॅन ऑफ आय, म्हणजेच हा टॅन ऑफ आय असणार आहे when the I is very small. कारण ही आपल्याला स्टँडर्ड आयडेंटिटी माहिती आहे. जर आपण हा फॉर्म्युला वापरतो पहा, साइन थीटा वेअर थीटा इज व्हेरी स्मॉल देन साइन थीटा इज नियरली इक्वल टू थीटा. या ट्रिगोनोमेट्रिक आयडेंटिटीनुसार आपण असं लिहिलंय. सिमिलरली फॉर रिफ्रॅक्शन, मग साइन आर नियरली इक्वल टू आर when r is very small and it is nearly equal to tan of r. ओके, ही एक कंडिशन आपल्या इथं टाकायची पहा. कारण रिअल प्रॅक्टिसमध्ये हे दोन्ही अँगल काय असणार आहे? ते स्मॉल असणार आहे, म्हणून ती कंडिशन आपण इथं काय केली? सबस्टिट्यूट केली पहा. ओके, नाव इन ट्रायंगल, आता आपण हा ट्रायंगल घेऊ. इन ट्रायंगल AOB, in triangle AOB, in this triangle we have to find the tan I. आपण त्याच्यावरून tan I किंवा sin I फाइंड आउट केला तरी चालेल. ओके, आपण tan I त्याचा फाइंड आउट करू. tan I इज इक्वल टू tan I ह्या ट्रायंगल मध्ये, म्हणजे हा जो ट्रायंगल आहे AOB, in this triangle we have to find tan I. It is equal to perpendicular. What is perpendicular? Is AB. Perpendicular divided by adjacent side, that is this side. Okay, what is this side? This side is OA. Or it is equal to, what is AB? AB हे डिस्टन्स आपण, हे दोन्ही पॅरलल आहेत त्याच्यामुळे हे डिस्टन्स काय? X. AB is equal to X divided by AO.
or OA. OA is the real depth. It is the real depth. Okay. Now similarly find the tan of R in which triangle, or in triangle, this triangle AIB. हा पॉइंट इथं काय आहे, AIB. AIB. In this triangle, what is the tan of R? Then tan of R is equal to that is the perpendicular side, that is again AB, divided by adjacent side, that is the IA. IA is equal to, what is AB? AB again X, and IA, this is the apparent depth, A. Suppose this is the equation number 1, this is the equation number 2, this is the equation number 3. Substitute the values of this tan I and tan R, कारण इथं आपण एक कंडिशन टाकलेली पहा, म्हणजे sin I म्हणजेच काय, tan I. ओके, म्हणजेच हा काय झाला इथं tan I. दुसरं इक्वेशन त्याच याच्या पद्धतीने आपण इथं जर घेतलं तर n2 into tan I, n2 sin R काय आहे, tan R is equal to n1 into sin I is tan I. कारण आपण tan I फाइंड आउट केला आहे, तसं आपण sin I सुद्धा याच्यामध्ये फाइंड आउट करू शकतो ही कंडिशन टाकून. याला हे इक्वेशन 1 आणि हे पण याला इक्वेशन 1च म्हणू, कारण आपण साइनच्या व्हॅल्यू फाइंड आउट करण्याऐवजी टॅनच्या केलेल्या आहेत, कारण दोन्ही सेम आहेत म्हणून. म्हणजे इक्वेशन 1 मध्ये tan R आणि tan I काय करायचं, आपल्याला सबस्टिट्यूट करायचं आहे. मग देन इक्वेशन 1 बिकम्स n2 tan R. What is tan R? Is x upon a. Is equal to n1 into tan I. What is tan I? Tan I is x upon R. Then this x and x get cancelled. Then we have to find that here n1 upon n2. हा n1 upon n2 इकडे आला तर हा r तिकडे गेल्यानंतर काय होईल, त्याला मल्टिप्लाय होईल, म्हणजे r upon a. This is the modified form. म्हणजे रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स, म्हणजे आता इथं n1 कशाचा रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स कन्सिडर केलाय आपण, ग्लासचा. ठीक आहे, म्हणजे रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स ऑफ ग्लास, किंवा आपण त्याला G लिहिलं तरी चालेल, आणि डिवाइडेड बाय रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स ऑफ एअर. मग रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स ऑफ एअर तो किती असतो, 1 असतो. तो रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स किती असणार आहे, 1, आणि इट इज इक्वल टू, व्हॉट इज R इज द रिअल डेप्थ. मग n1 रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स ऑफ एअर, n2 इज इक्वल टू 1. एअरचा रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स किती असतो, 1, म्हणून आपण तिथं 1 सबस्टिट्यूट केला. इज इक्वल टू रिअल डेप्थ. व्हॉट इज R इज द रिअल डेप्थ. And what is the A? A is the apparent depth. And this is the required formula or relation between the refractive index, real depth, and apparent depth. This is a very, very important formula. What is N1? That is the refractive index of glass. Real depth. This is the real depth. What is apparent depth? This is the apparent depth. जिथे इमेज फॉर्म होईल. याच्यामध्ये एक गोष्ट लक्षात ठेवायची, इट इज अ व्हेरी इम्पॉर्टंट पॉइंट. दिस डिस्टन्स, रियल डेप्थ अँड ॲपरंट डेप्थ, विच इज ऑलवेज मेजर फ्रॉम दिस सरफेस और इंटरफेस. ह्या सरफेसवरूनच ते मेजर करायचे, इथून मेजर करायचे नाहीये, ह्या इथून ते मेजर करायचे. ओके, दिस इज द ॲपरंट डेप्थ विच इज मेजर फ्रॉम टॉप सरफेस. तर हाच फॉर्म्युला वेगळ्या नोटेशनमध्ये
असंही लिहिता येईल N1 काय, N1 ग्लास म्हणजे रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स ऑफ ग्लास डिवायडेड बाय N2. 2 कोणतं मीडियम आहे, 2 इज द एअर मीडियम. रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स ऑफ एअर मीडियम इज इक्वल टू रिअल डेप्थ अपॉन ॲपरंट डेप्थ. मग एअरचा आपण रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स 1 टाकलेला आहे, त्याच्यामुळे याच्यात डिवायडेड बाय काही लिहिलेलं नाहीये, कारण डिवायडेड बाय 1 आहे, त्याच्यामुळे तो आपण लिहित नाही. किंवा रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स, हेच इक्वेशन आपण कसं लिहितो, रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एअर इज इक्वल टू रिअल डेप्थ अपॉन ॲपरंट डेप्थ. हे सगळे इक्वेशन एकच आहेत, फक्त वेगवेगळ्या पद्धतीने लिहिलेत, कारण इथं आपण पहिलं मीडियम आणि दुसरं मीडियम असं कन्सिडर केलंय, त्याच्यामुळे इथं 1 आणि 2 घेतलाय. तर पहिलं मीडियम ग्लास आहे म्हणून ग्लाससाठी G घेतलाय, आणि दुसरं मीडियम एअर आहे म्हणून एअरसाठी काय घेतलाय, ए घेतलाय. रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एअर इज इक्वल टू रिअल डेप्थ अपॉन ॲपरंट डेप्थ. दिस इज अ व्हेरी इम्पॉर्टंट फॉर्म्युला. और दिस N1 इज नथिंग बट, म्हणजे हे असंही त्याचा अर्थ असा आहे, व्हॉट इज N1 कोणतं मीडियम आहे, ग्लास, दॅट इज द रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स ऑफ ग्लास. मग सेकंड मीडियम कोणतं, विथ रिस्पेक्ट टू काय, एअर, त्याचं मिनिंग हे असंच आहे जे इथे दाखवलेलं आहे. पहा, हे सगळे फॉर्म्युले एकच आहेत, फक्त वेगळ्या पद्धतीने लिहिलेत, कारण प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करताना प्रत्येक वेळेस इथं ग्लास मीडियम एअर मीडियमच असेल असं नाहीये. काही वेळेस इथं वॉटर मीडियम असेल, कोणतंही लिक्विड मीडियम असेल, त्यानुसार इथं आपल्याला काय करायचं, ते मीडियम चेंजेस करायचे. फक्त सिक्वेन्स लक्षात ठेवा. आणि याच्यामध्ये सर्वात महत्त्वाचा पॉईंट असा आहे की ऑल डिस्टन्सेस आज मेजर फ्रॉम दिस सरफेस, ह्या सरफेसवरूनच ते काय करायचे, मेजर करायचे. ओके, वी हॅव टू सी सम न्यूमेरिकल्स ऑन दिस फॉर्म्युला. ओके, ठीक आहे. आता जो आपण फॉर्म्युला घेतलाय त्याच्यावर एक आपण प्रॉब्लेम घेतोय. पहा प्रॉब्लेम काय आहे तो पहा. द डेप्थ ऑफ अ पॉन्ड, एक तलाव आहे, डेप्थ ऑफ अ पॉन्ड इज 10 मीटर, त्याची जी डेप्थ आहे ती 10 मीटर आहे. व्हॉट इज द ॲपरंट डेप्थ फॉर अ पर्सन लुकिंग नॉर्मली टू द वॉटर सरफेस and given that the refractive index of water is 4/3. म्हणजे आपल्याला दिलंय काय, we have to given here the 10 meter is the real depth. म्हणजे समजा हा पॉन्ड आहे, हा त्याचा बॉटम सरफेस आहे, आणि पर्सन हा नॉर्मली त्या बॉटम कडे पाहतोय. दिस इज द पर्सन, दिस इज द आय have to see or look normally to that bottom. This real depth is given, and this is the 10 meter. What is the apparent depth? We have to find the apparent depth represented by A. मग ती apparent depth आपल्याला फाइंड आउट करायची, आणि we have to given that the refractive index of water, याच्यामध्ये जे वॉटर आहे त्याचा रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स आपल्याला दिलाय. रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स ऑफ वॉटर इज 4/3, तो गिवन आहे. मग रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स ऑफ वॉटर, आताच आपण फॉर्म्युला पाहिलाय, रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स ऑफ वॉटर विथ रिस्पेक्ट टू एअर इज इक्वल टू रिअल डेप्थ अपॉन ॲपरंट डेप्थ. हिअर रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स ऑफ वॉटर विथ रिस्पेक्ट टू एअर, म्हणजेच याचा अर्थ विथ रिस्पेक्ट टू एअर असा आहे. पहा, मग हा किती दिलाय आपल्याला, 4/3. किंवा आधी फॉर्म्युला रिअरेंज करू, आपल्याला ॲपरंट डेप्थ काढायची. ॲपरंट डेप्थ इज इक्वल टू काय येणार आहे, हा इकडे गेला आणि हा याला डिवाइड झाला, म्हणजे रिअल डेप्थ अपॉन रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स ऑफ वॉटर विथ रिस्पेक्ट टू एअर. मग ॲपरंट डेप्थ इज इक्वल टू रिअल डेप्थ इज 10 meter, and refractive index of water with respect to air is 4/3, or it is equal to 10. This 3 multiplied here and divided by 4, and then the apparent depth is equal to 30 divided by 4, and apparent depth is equal to 30 divided by 4. There is a 7, that is 7 into 4, that is 28. The remaining is 2, 4/25, 7.5, and unit is meter, and this is the apparent depth.
ही ॲपरंट डेप्थ असणार आहे. ॲपरंट डेप्थ इज 7.5 म्हणजे ॲक्च्युली हा 10 मीटर आहे. ज्यावेळेस आपण वरून पाहू त्यावेळेस त्याचा बॉटम काय झाला असेल, रेज झाला असेल आणि तो रेज होऊन हा इथं कुठंतरी दिसेल. त्याची हाईट किती आहे, डेप्थ किती असेल, ॲपरंट डेप्थ 7.5 आणि ही 10 मीटर असणार आहे. रिअल डेप्थ इज 10 मीटर म्हणजे ती काय झाली असेल, लेस झालेली असेल. ओके, दिस इज द प्रॉब्लेम. मग ही ॲपरंट डेप्थ आणि रिअल डेप्थ ही केव्हा जास्त असेल आणि केव्हा कमी असेल, which is not depend on the position of object or observer. This height, the value of this height or depth is not depends on the position of object. It is depends on the light travels from which medium to which medium. तो लाईट कोणत्या मीडियम मधून कोणत्या मीडियम मध्ये जातो त्याच्यावर तो डिपेंड असेल. आता ह्या ऑब्झर्वेशन नुसार आपल्याला एक लक्षात येईल की इथं रिअल डेप्थ आहे 10 मीटर आणि ॲपरंट डेप्थ आहे 7 मीटर. म्हणजे आपण एक आणखी एक आपल्याला इन्फॉर्मेशन मिळेल ह्या प्रॉब्लेमवरनं. द रिअल डेप्थ इज 10 मीटर अँड ॲपरंट डेप्थ इज 7.5 मीटर. आणि ऑब्जेक्ट आता इथं आपलं काय, हा बॉटम आहे, बॉटम इज द ऑब्जेक्ट. हा ऑब्जेक्ट आहे डेन्सर मीडियम, कारण तो इथं आहे म्हणजे तो डेन्सर मीडियम मध्ये आहे. मग लाईट जर ऑब्जेक्ट हा जर डेन्सर मीडियम मध्ये असेल आणि लाईट डेन्सर मीडियम मधून जर रेअर मीडियम मध्ये जात असेल, रेअर मीडियम मध्ये म्हणजे इथं काय असणार आहे, ऑब्झर्वर. व्हॉट हॅपन्स देन in this case the real depth is always greater than apparent depth. Real depth is always greater than apparent depth. Real depth ही नेहमी जास्त असेल. केव्हा, when light travels from denser medium to rare medium or object in denser medium and observer in rare medium, then real depth is always greater than the apparent depth. This is the first case. Now second case, the object in rare medium and observer in denser medium. What happens then the apparent depth is always greater than रिअल डेप्थ. ह्या दोन केस आहेत, ह्या दोन केस खूप महत्वाच्या आहेत. ओके, these are the very important two cases. When object in denser medium and observer in rare medium, the real depth is always greater than apparent depth. When object in rare medium and observer in denser medium, then apparent depth is always greater than real depth. ओके, म्हणजे फॉर एक्झाम्पल सेकंड केस, आता पहिली केस आता ह्या प्रॉब्लेम मध्ये पाहिली किंवा आपण डेरिव्हेशन सुद्धा पहिल्या केसनुसारच घेतलेलं आहे. आता दुसरी केस कशी असेल ती पहा. समजा हा ऑब्झर्वर आहे, दिस ऑब्झर्वर इज इन वॉटर. आपण एक ते डेन्सर मीडियम मध्ये घेऊ म्हणजे हा ऑब्झर्वर हा कुठं आहे, डेन्सर मीडियम म्हणजे तो वॉटर मीडियम मध्ये असेल, वॉटर मीडियम मध्ये. आणि इथं काय असेल, ऑब्जेक्ट असेल. ओ इज द ऑब्जेक्ट. तो कोणत्या मीडियम मध्ये, तो रेअर मीडियम मध्ये. ज्यावेळेस हा ऑब्झर्वर हा ऑब्जेक्टला पाहिजे त्यावेळेस तो हा त्याला लांब कुठंतरी दिसेल, कारण ही त्याची काय असणार आहे, ही त्याची इथून ह्या सरफेस पासून ही त्याची रिअल डेप्थ असेल आणि तो इकडे कुठंतरी खाली दिसेल म्हणजे त्याची ॲपरंट डेप्थ काय झाली असेल, वाढलेली असेल ह्या केसमध्ये. ओके, ही इज द इलुस्ट्रेशन ऑफ रिफ्रॅक्शन. थँक्यू.